नमस्कार दर्शक बंधु मु जयदेव स्वागत करुच्ची आपन को हर्षिका मीडिया को। तेबे दुई दिन तले आपण माने देखिथिले कि एक सांबादिक सम्मेलन जरिया रे पदारे पड़िथिला स्वयं श्री महिला समवाय समितिर गुमर। तेबे ए सांबादिक सम्मेलन डाकिथिले जे रहिछंती स्वयं श्री महिला समवाय समितिर सभ्या रहिछंती एवं पूर्व मध्य से सभानेत्री थिले मिताली भंज। सी अभियोग आनी कि जे वर्तमान जे रही जे निजको दाबी कर सभानेत्री बोली पूर्णिमा सिंह तांकर तीनोटी पिला बोली से दाबी कर किंतु कौन रही घटना आम सीधा सड़क आलोचना करवा। आम सहित मिताली भंज मैडम आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होती। नमस्कार मो मिताली भंज स्वयं श्री महिला समवाय समितिर जड़े सभ्या एवं पूर्वतन डायरेक्टर थिली। तो सी वर्तमान जो आपण को कहउचंती जे मोर तीनटा पिला नुह जे एटा जो देखौतिले हमर आरटीआई एक्ट देखौतिले जे एतरे मैनिपुलेट हेछि मेल चाइल्ड लेखा हितला सेटा एफ ई लेखा हिछि किंतु वर्तमान जे एफ ई लिखिथिले से तळे सिग्नेचर दैचंती एटा गवर्नमेंट रो एटा आमे हाथ रे के लिखि देनु से मानु नांती जे नाही मोर तीनटा पिला नुहे बोली कि ठीक अच्छी जदि एफ ई लेखा हो जाए डिक्लेयर होना तीन पिला आ से कहीं मानुना तीन पिला तांकर खराब लगुच दुख लगुच गोटे माँ है निज पिला को सोशल मीडिया रे एमती घांटुचंदी से कॉर्पोरेटर टिकेट भी कटी समस्ते जानी प्रशासन आसुले दल ताकू टिकेट छड़ेकी नहीं जेहेतु तीनटा पिलार डॉक्यूमेंट सब पहुंची जाइतिला नवीन बाबू पाखे से जानी पारुना से खराब लगे कथा। तापर आउ रहिला से जो कहउचंदी मु सभानेत्री अच्छी से जानी पारना बोधे 2 तारिख रु सभापतिर पद गलानी से ऑलरेडी जानी से बर्तमान कौन कहउचंदी ऑफिशियली आसीनी आज्ञा ऑफिशियली ऑलरेडी आसीची अंजु महाती केस करथिला ऑफिस रे डॉक्यूमेंट दे सारिची ऑफिशियली आसीनी ऑफिशियली ऑफिस रु ई डिस्पैच रे पळी आसीची ऑफिस रे लोक माने समस्त देखिचंदी इवन मैडम पूर्णिमा सिंह मध्य से ऑर्डर टाकू देखिचंदी से भावुं मत ऑफिशियली कहीं ऑफिशियली केमी हम ऑफिशियली हम मीटिंग डक इमिडिएट तुम सब जहाँ तुम कौटी सिग्नेचर थिला बैंक रे सिग्नेचर थिला सबको ब्लॉक करा सेटा को तो फिर 2 दिन समय लगे कौन सांगे सांगे 2 तारिख बाहर सटरडे थिला से दिन तो से दिन कौट केमती हम तापर संडे मंडे पड़ला ट्यूसडे पड़ला बर्तमान ट्यूसडे रे अंजु महांती सी तार सर्टिफाई कॉपी आनिला सर्टिफाई कॉपी आनी ऑफिस देला तापर तांकर कार्यकाल स्टार्ट हबो बोर्ड मीटिंग हबो तांकर जे वाइस प्रेसिडेंट अछंती वर्तमान से तारे चार्ज नेबे तांकू केमती कोन तांकर जोडी सिग्नेचर अछि भला मन सेटा सब ब्लॉक करिवे आ सभानेत्री से कोन कहउचंदी ऑलरेडी से 2 तारिख नु 21 तारिख रु गलेनी जे कहउचंदी मो एक्सपर्टी केमिति हेली मो वकील अपियर करछि आज्ञा आपन को वकील जदी अपियर करथिला ताले देखैलानी 2टा पिला बोली आपनकर डॉक्यूमेंट टोटली डब्ल्यूएस दिन तांको वकील विड्रॉ कला कहला मु केस आज्ञा लड़बीनी लिखित भाव में मान्यवर कोर्ट को पाखे अच्छी से देइथिले तापरे जो दिन हियरिंग हैला हियरिंग दिन तांको वकील अपियर टोटली भी कलानी इवन कोर्ट भी इंटिमेट करथिला तांको जे निजे आसिया पय किंतु से आसिले नाही एक्सपर्ट ऑर्डर हैला मध्य एक सांबादिक सम्मेलन जरिया रे अभियोग आनिथिले आपन नाम रे कि आपन लक्षाधिक टंकार हेरफेर करचंती एवं तांकर 2टी पिला आपण जो डॉक्यूमेंट देखौचंती ताहाको आपण मैनिपुलेट करचंती एवं हाथ रे आपण लिखिचंती बोली से अभियोग आनिथिले। देखो तो आज्ञा जो आरटी एक्ट रे मगा हेतला जो पेपर टी मो हाथ रे जदी ताको करके देई थांती गारे की लिखि की कोन गोटा देई थांती कोर्ट ताको ग्रहण करि थांता कोर्ट ता कोन मोर जजमेंट जज देइचंती सी जेतबे मेडिकल रो से मेडिकल को निश्चित इन्वेस्टिगेशन पय पठै नांती से लिखि देइचंती मैडम पूर्णिमा सिंह मैडम आपण पढ़ंतु सर्टिफाई कॉपी आनिके पढ़ंतु 4 पेज रे कोन लेखा हैछि माने रजिस्टर कोर्ट वेरीफाई करिया पय एससीबी की पठैचंती सेठु आसिला परे ऑर्डर बाहरिछि ऑर्डर 21 तारिख रु हेलानी आमे पाइछु इंटिमेट हैछि 2 तारिख ता माने गोटाय मास से समय नैचंती कोन खाली हमरी कागज को देखि की आमे जो कागज देई देलु ए आरटी एक्ट टू देखि की सेमान तो फिर इन्वेस्टिगेशन करिवे ना जजमेंट देले तेणु इन्वेस्टिगेशन करला परे से जजमेंट देइछंती 1,03,300 टंकार आपण हेरफेर करचंदी बोली से अभियोग आनुचंदी
ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ କାଗଜ ଦେଖଉଥିଲେ ଯେ କହିଲେ ମିତାଲି ଭଞ୍ଜ ନେଇଛି ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେଇ କାଗଜ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଏଡିଏ ସିଟିଂ ଫିସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ସମସ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଜିବି ମେମ୍ବର ସମସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଓଡି କଣ ମ୍ୟାଡାମ, କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୁଁ କଣ ଲୋନ ଆଣିଥିଲି? ମୁଁ ଲୋନ ନ ଦେଇ ପାରିଥିଲେ ଓଡି ମୋର ଦେଖେଇବ, ଓଡି ଏଠି କୋଉଠି ଦେଖେଇଲା? ଏଠି ତ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବି ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାନିମା ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମିତାଲି ଭଞ୍ଜ ଲକ୍ଷାଧିକ କେମିତି ନେଇଗଲା? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷାଧିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କାହିଁକି ମାନେ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି ମିତାଲି ଭଞ୍ଜ ଉପରେ? କଣ ମିତାଲି ଭଞ୍ଜଠୁ ପିସି ପାଇଥିଲେ କି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ ନେଲେନି? ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ତା ଦେହରେ? 65 ଇନକ୍ୱାରି ଆମର 1/3 ମେମ୍ବର ହେଲେ, ନହେଲେ ଜିବି ମେମ୍ବର ଅଧିକା ମେଜରିଟି ହେଲେ, ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚ ଅଛୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ 65 ଇନକ୍ୱାରିଟା। ସିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଡାମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ 6 ଜଣ ମେମ୍ବର ବକ୍ସି ବଜାର ଏରିଆରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଅପରେଟିଭ ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକେଇକି 65 ଇନକ୍ୱାରି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଯାହାକୁ କି ଆମର ନୟନା ମହାନ୍ତିକୁ ସେଥିରେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଇଲିଗାଲ ଭାବରେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲି, ଆମର 14ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ ହଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିପାରେନି, ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି, ସେ ମୋ ଘରେ ବି ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଜାଣିକିରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ସମବାୟରେ କାମ କଲେ, ସମବାୟରେ କିଛି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କଲେ, ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଥିଲେ ବାହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମତେ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ବି ମତେ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିକି ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ, ମତେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଏଟା ଯେ ମିଛ, ଫଲ୍ସ ରେ ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ କି 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ହଡପ କରିଥିଲେ ବା 4 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଜାଗା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଇଏ ତ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କା କୁ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଲୁଟି ପାରିବ ବା ତାକୁ ହଡପ କରିପାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ମା ମାନେ ହେଲେଣି, 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଗର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ସେଠି ଅଛି। ସେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କାମ କଲାନି, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବିନା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୁ ନ ଜଣେଇ ନିଜର ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେ ଜାଗା, ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇ ଅଫିସକୁ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାକିକି ନିଜେ ନିଜେ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା 3 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ହବ ଆମେ କିଣିବା ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ସେ ଜାଗା, ତାପରେ ଆମେ ଭିତରେ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ଜାଗାର ଦାମ ହଉଛି 2 କୋଟି। 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାଗା, ତାମାନେ ସେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା କରିବାକୁ ବସିଥିଲା। ଇମିଡିଏଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ଇମିଡିଏଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଏଠି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, କମିଶନରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ମେୟରକୁ ଜଣେଇକି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ନହେଲେ ସେଠି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଟାଲା ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ ଆମର ସର୍ଭିସ ରୁଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି, ତାକୁ ମୁଁ କରେଇଦେବି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର, ମୁଁ ଦଳରେ ପାୱାରରେ ଅଛି, ଏମିତି କହିକି ପିଲାଙ୍କଠୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସଭାନେତ୍ରୀ ପଦ ରଦ୍ଦ ହେଇସାରିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପଦରେ କିଏ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲାଣି ନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦ ଫାଙ୍କା ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେଟା ତ 2 ତାରିଖ ଆସିଲା ଜଜମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସିଓ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଆରସିଏସ୍, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ସିଏ ଛୁଟି ମାନେ ଆସିକି ସୋମବାର ଦିନ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ 10 ତାରିଖ 11 ତାରିଖ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କାହାକୁ ଚାର୍ଜ ଦେବେ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳେଇବେ। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଯୋଉଠି ସିଗ୍ନେଚର ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ସିଗ୍ନେଚର ସବୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯିବ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂ ଦିନ। ଦେଖୁଥିଲେ ମିତାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭିତ୍ତିହୀନ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମିତାଲି ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସେ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତାଲି ମ୍ୟାଡାମ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ତେବେ କଣ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।